الكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرغم أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وصي الحسن ولخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي إنهن أذللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. દુનિયાના હાલાત ચારે કોર ખતરો પહોંચે. આજે દુનિયામાં ક્યાંય પણ શિયાઓને સુકૂન નથી. ખાસ કરીને આજે જે આપણા મોમિન બિરાદરો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ચાહવા વાળાઓ જે કરબલા ગયા છે અરબઈન માટે દુશ્મનો લોકો આવા રાસોમલેમોને જોઈને એ લોકો મોકો ગોતતા હોય છે આતંકા કરવાનો. તો એ લોકોની હિફાજત માટે આપણા સર્વેઓના દિલની અંદરમાં જે દુઆ હોય છે અથવા તો કોઈ પણ મોમિન બિરાદર પરેશાન હોય અઝાદરે હુસૈન વ્યાધિમાં હોય એ વ્યાધિને દૂર કરવા માટે અથવા તો ખાસ કરીને આપણા અહીંયા જમાતનો જે જવાન આજે ઘણા સમયથી લાપતા છે, કોઈ પણ જાતની હજી ખબર નથી, આપણો ભાઈ કોણ, અને તમામ અઝાદારાને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યાં પણ એ લોકો વસવાટ કરતા હોય એ લોકોની જાન માલ ઇજ્જત આબરૂની હિફાજત માટે આપણે સાથે મળીને 3 ફેરે અમ્મા યુજીબની તિલાવત કરીએ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અમ્મા યુજીબુલ મુદ્દર્રા ઇદા દઆ
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وآل محمد. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. جنو ملک رو رگے ہیں زینب کا سر بے ردا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا. سینے پہ برچھی لگی ہے مقتل میں اکبر علی کو. رو رو کے گشا گیا ہے خیمے میں بنت علی کو. نازوں سے پالا تھا جس کو نازوں سے پالا تھا جس کو وہ بھی تو اب جل بسا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. پانی میسر نہیں ہے زہرا کے لختے جگر کو. بچے تڑپتے ہیں پیاسے بہتا ہے دریا ادھر تو. 6 ماہ کا بے زبان بھی تیروں سے مارا گیا ہے. 6 ماہ کا بے زبان بھی پیاسا ہی مارا گیا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. کھائے تماچے شمر کے بالی بھی چھینی گئی ہے. بابا کا سایہ اٹھا بچی بھی قیدی بنی ہے. عابد نے بہنا کو آخر زندہ میں دفن کیا ہے. عابد نے بہنا کو آخر زندہ میں دفن کیا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا ہے. جنوں ملک رو رگے گئے زینب کا سر بے ردا ہے. کربل کی تپتی زمین پر سرور کا لاشا پڑا. محمد و محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
મારા ભાવિત્રો, માતાઓ, બહેનો, બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. મુસલસલ ઘણી બધી રાતોથી આપણે સાથે મળીને ઈ ચર્ચા કરી રહ્યા છે, આપણું ડિસ્કશન એ વિષય ઉપર ચાલી રહ્યો છે કે હકીકી મહિનામાં એક શિયા અહલુલ બૈતનો જે પાર્ટીઝન હોય એની ક્રિટેર શું હોવી જોઈએ. એવું ન થાય કે આપણે બધાએ આ જિંદગી દરમિયાન પોતાને શિયાને અલી, શિયાને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહેતા હોય અને હકીકી મહિનામાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હોય કે પછી અહલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ હોય, એ લોકો આપણી જે શિયાની સર્ટિફિકા છે એમાં સિગ્નેચર કરવાનું ના પાડી. એ લોકો સિગ્નેચર ક્યારે કરશે? આપણે જોયું સાથે મળીને કુરાન મજીદની આયત જોઈ, સૂરા ઇબ્રાહીમ. હવે બધાને મોઢે આવડી ગયો છે 14:33. ખાલી શિફ્ર જ યાદ નથી રાખવાનું, પણ અંદર શું લખેલું છે એ પણ યાદ રહેવું જોઈએ. બધાને યાદ છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા નબી ઇબ્રાહીમની એ દુઆ, એ વાત કે જે નબી ઇબ્રાહીમ અલ્લાહ સાથે કરતા હતા, એ ખુદા, જે મારા બતાવેલા રસ્તા ઉપર અમલ કરે, જે મારા બતાવેલા રસ્તા ઉપર ચાલે, ઈ મારો છે. તો સિગ્નેચર ક્યારે મળશે આ સર્ટિફિકામાં? જ્યારે આપણે અહલુલ બૈત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના બતાવેલા રસ્તા ઉપર એ લોકોની બતાવેલી રીતે આપણી જિંદગીમાં અગર આવી જાય, ત્યારે અહલે બૈત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ આપણા આ સર્ટિફિકા જે છે શિયાનો, એમાં સિગ્નેચર કરશે. મને લાગે છે આપણા જવાનો બધેમાં બહુ છેટા પડે છે. તમે અમારા બાજુમાં આવી જાઓ તો મને વધારે સરખાઈ આવે પડવામાં અને તમને સરખાઈ આવશે સાંભળવામાં. s'il vous plaît, si vous pouvez vous déplacer ici. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu હવે આજની મજલિસને આગળ વધારવા માટે મેં વિચાર્યું હતું કે આજે જરાક આપણે કંઈક વાત ચાલુ કરીએ. એના પહેલા રેકાપિચ્યુલેશન જરૂરી છે. હવે આટલા દિવસથી હું તમારી સામે હદીસો પઢું, કુરાનની આયતો પઢું અને તમને કાંઈ જો મગજમાં રહે ના તો આ બધું બેકાર છે. એટલે આજે આપણે જરાક રિવિઝન કરશું. રિવિઝન. હા, એકને પૂછીશ. હવે તૈયાર છો શાનભાઈ? હસન. તો આપણે શિયાઓની ક્રિટેર બયાન કરતા હતા. પહેલા આપણે બયાન કર્યા, છઠ્ઠા ઇમામની એક હદીસ લીધી હતી અને ગઈકાલથી આપણે 11મા ઇમામની હદીસ ઉપર ચર્ચા શરૂ કર્યા છે. એન્ડિસ માટે હું તમને યાદ દેવરાવું કે છઠ્ઠા ઇમામની હદીસની અંદરમાં 3 ક્રિટેર હતા. એ 3 ક્રિટેર ક્યાં ક્યાં હતા? તમે મને યાદ કરાવો. તકવા, અહસન. પહેલી ક્રિટેર ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ બયાન કર્યા કે શિયા હોવાની અંદરમાં પહેલી ક્રિટેર શું હોવી જોઈએ? ઈ શિયાની અંદરમાં તકવા હોવું જોઈએ. તકવાનું ડેફિનિશન આપણે સેમ્પલ કરીને તમારી સામે પેશ કર્યા હતા. તકવા એટલે હંમેશા અલ્લાહને પોતાની જિંદગીમાં પ્રેઝન્સ સમજ્યા હોય. 24/24 જે માણસ ખુદાને પ્રેઝન્સ સમજતો હોય, on peut le dire que c'est devenu un muttaqi. પછી બીજી ક્રિટેર શું હતી? પ્રોમિસ. જે વાયદો કરે છે એ વાયદાને પૂરો કરે છે. આ બીજી ક્રિટેર હતી. અને ત્રીજી ક્રિટેર અમાનત. સર માશાઅલ્લાહ, મને તો એમ કે તમે સુતા સાંભળતા હતા આટલા દિવસ સુધી. મેં કીધું આજે જરાક આ લોકો ટેસ્ટ લો, પણ નહીં, હવે કાલથી ટેસ્ટ નહીં લો. મને બધાને ખબર છે કે તમે બધા સરખી રીતે સાંભળો છો. હા, સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે હવે બીજો સવાલ પૂછવાની જરૂર નથી. મને પોતાની કુરાશ આવી ગઈ કે આ લોકો સામે કંઈક પડવા જેવું છે. તમને યાદ રહે છે બધી વાત. આ અલ્લાહની એક નેમત છે. ઘણા માણસોને યાદ નથી રહેતું.
આપણે હું તમને કહું ને આપણે જેટલા પણ અલ્લાહના શુક્રના સજદા કરે એટલા ઓછા છે. ખુદા એટલી નિયામત દીધી છે આપણી જિંદગીમાં કે આપણે જો ગણવા બેસે ને તો આ ધોરા બાલના ગ્રી બાલ થઈ જાય, વ્યોલે થઈ જાય, પણ આપણે ન ગણી શકીએ. ઇન્સાનની જિંદગી ખતમ થઈ જાય. તો આ એક નિયામત છે ખુદા તરફથી કે આપણને યાદ પણ રહે છે કે મજલિસોની અંદરમાં શું પરાવતું. તો છઠ્ઠા ઇમામે જે છે 3 ક્રિટેરિયા કીધી. એક તકવા હોવું જોઈએ, બીજું પ્રોમિસને પૂરા કરતો હોય, ત્રીજું એને જ્યારે કઈ દેપો દેવામાં આવે, કઈ અમાનત દેવામાં આવે તો એ અમાનતને ખયાનત ન કરે. તો આ છઠ્ઠા ઇમામની હદીસમાંથી આપણે લીધા હતા. ગઈકાલથી આપણે આપણા 11મા ઇમામ ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની હદીસ લીધા હતા, જેમાં ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ઇસ્લામ જે છે 4 નુક્તા બયાન કર્યા હતા કે અમારા શિયાઓ એ છે કે જેની અંદરમાં આ 4 વસ્તુ હોવી જોઈએ. પહેલી વસ્તુ ઈ હતી, ઇમામ ઇસ્લામ ફરમાવે છે મારો શિયા ઈ હોય છે કે જેને પરવા નથી કે પોતે મોત સામે જાય કે મોત એની સામે આવે. એટલે શું? એટલે પહેલી રીતે ઈ કે અમારા શિયા મોતથી બીતા નથી. બીજી રીતે ઇમામ ઇસ્લામે બયાન કર્યું હતું કે ઈ લોકોને જરૂરત હોવા છતાં પણ પોતે બીજા મોમિન ભાઈની જરૂરતને પૂરી કરે છે. એટલે હંમેશા એના મોમિન ભાઈના પ્રોબ્લેમને રિઝોલ્વ કરે છે. એના મોમિન ભાઈ માટે પોતે હંમેશા પ્રેઝન્ટ રહે છે. ત્રીજો નુક્તો ઇમામ ઇસ્લામે ફરમાવ્યું હતું કે મારા શિયાઓ એ છે કે જ્યાં ખુદાએ હુકમ કર્યો છે લોકો ત્યાં દેખાય છે, અને જ્યાં ખુદાને પસંદ નથી એ લોકો ત્યાં દેખાતા નથી. અને ચોથી રીતે એ હતી કે અમારા શિયા ઈ છે કે જે બીજા મુમિનોની ઇજ્જત કરે છે, જેવી રીતના અલી અલૈહિસ્સલામ બીજાઓની ઇજ્જત કરતા. આપણે ગઈકાલે જે છે સાથે મળીને ઈ પોઈન્ટ જોયો કે આપણને અગર મોતથી બીક લાગે છે તો એના ઘણા બધા કારણ હોઈ શકે છે. અને પછી આપણે સોલ્યુશન પણ દેખાડ્યા કે qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que આપણને મોતથી બીક ના લાગે. એની અંદર આપણે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની હદીસ જોયા હતા. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે અગર તમને ખપે કે તમે મોત માટે તૈયાર રહ્યો તો તમને 3 વસ્તુ કરવાની છે. ઈ કોઈને યાદ છે? કઈ 3 વસ્તુ કરવાની હતી pour que મોતથી બીક ના લાગે? ઇન્સાન હંમેશા મોત માટે તૈયાર હોય. કઈ 3 વસ્તુ? કોઈને યાદ આવે છે? ahsan, વાજિબાતને અદા કરે છે, હરામ વસ્તુથી બચે છે, અને ત્રીજી વસ્તુ માણસો સાથેનું કોમ્પોર્ટમેન્ટ સારું રાખે છે, વ્યવહાર સારો રાખે છે. ઇમામ અલી ઇસ્લામ ફરમાવે છે અગર તમારી જિંદગીમાં આ 3 ગુણ આવી ગયા તો તમને કદી પણ મોતથી બીક નહીં લાગે. તમે કોઈના અક્સિદાના સમાચાર સાંભળશો, તમે કોઈ મૌલાનાની મોતની મજલિસ સાંભળશો, તમને કાઈ નહીં થાય. શું કામ? કારણ કે આ 3 વસ્તુ કરવાથી વાજિબાત તમે અદા કરી લીધી છે, તમે હરામથી બચો છો, અને માણસો સાથે તમારો વ્યવહાર, તમારો કોમ્પોર્ટમેન્ટ સારો છે. તો on n'a rien à reprocher contre vous. ન અલ્લાહને તમારાથી કઈ શિકાયત છે, ન ઇન્સાનને તમારાથી કઈ શિકાયત છે. તો અગર કોઈને તમારાથી શિકાયત નથી તો પછી તમારી આખિરત તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને હવે માં જવાની કાઈ બીક નથી. તો આપણે વાત ઉપર વાત કરતા હતા કે ઇન્સાન જે છે વાજિબાતને અદા કરે, પણ અગર મુસ્તહબાત વાજિબાતમાં રૂકાવટ આવે, ઓબ્સ્ટાકલ પેદા કરે, તો રસૂલે ખુદા કહે છે કે તમે મુસ્તહબને એક ફેરે મૂકી દો અને તમે વાજિબાત ઉપર વધારે કોન્સન્ટ્રેટ થાઓ. હવે આ વસ્તુને જે છે કોન્ક્લુડ કરવા માટે હું તમારા માટે કુરાન મજીદની એક આયત લઈ આવ્યો છું. અને એવી આયત કે જ્યારે હું આ આયત વાંચું ને કુરાનની તો મને તો એમ જ થાય કે આ આયત આપણે કોજાસિયા ઇસ્નાશરી દો માદાગાસ્કાર માટે જ ખુદાએ નાઝિલ કરી હશે. તમને હમણાં ખબર પડશે કે શા માટે. હું તમને રેફરન્સ દઉં છું, જેને હવે ઓલું જોતા આવડી ગયું છે શબીરભાઈ, જેને જોતા આવડી ગયું છે આ કુરાનની મજીદની આયતો, ઈ પોતાનો તૈયાર કરી નાખે એપ્લિકેશન. Chapitre 66, verset numéro 6. 66 ની અંદર સૂરે તહરીમ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા બયાન કરે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ
યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, અય ઈમાન લાવવા વાળાઓ, તમે પોતાના નફ્સને એટલે તમે પોતે وأهليكم نارا અને તમારા ફામીને, તમારા બાયડી બચ્ચા માવિત્રો જેટલા પણ તમારા ફામી છે ઈ બધાયને જે છે જહન્નમની આગથી બચાવો. શું કહે છે? પહેલા તમે, પછી તમારા ફામી. શું કરો? જહન્નમથી બધાયને બચાવો. કઈ જહન્નમ? પછી ખુદા ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે આ જહન્નમ છે કેવી. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે આ જહન્નમ એવી છે જેના ઈંધન, જેના કોમ્બસ્ટિબલ એટલે શું? જેનાથી આગ બાળવામાં આવે ને, જેના કોમ્બસ્ટિબલ શું છે? ઇન્સાન હશે અને પથ્થર હશે, મોટા મોટા રોશે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જ્યારે જહન્નમની આગને બાળશે ને ત્યારે નીચે મોટા મોટા રોશે રાખશે અને ઇન્સાનને નાખશે, પછી એનાથી આગને બાળશે. અલ્લાહ કુરાનમાં કહે છે કે અય ઈમાનવાળાઓ, તમે તમારા નફ્સને અને તમારા ફામીને બચાવો ઈ જહન્નમની આગથી કે જેના કોમ્બસ્ટિબલ પિયર રોશે હશે અને ઇન્સાન હશે. પછી આયત આગળ વધે છે. હવે અહીંયા અત્યારે સંવાદ છે આપણા માટે. પછી કુરાન કહે છે આ જે જહન્નમની આગ છે એમાં અમે ચોકીદાર રાખ્યા છે. કારણ કે બીક હોય ને, આપણે જો ભાગી જાય બગાડ, તો અલ્લાહ કહે છે આમાં અમે ચોકીદાર રાખ્યા છે. j'ai mis des anges en tant que gardien. આ આગમાં ચારે કોર અમે ફરિશ્તા રાખ્યા છે જે ચોકી ભરશે. પછી ખુદા વળી ડિસ્ક્રિપ્શન દે છે કે આ જે ચોકીદાર છે ઈ કેવા છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે આ જે અંશ, જે મલાઈકા, જે ફરિશ્તાઓ અમે રાખ્યા છે જહન્નમની ધ્યાન રાખવા વાળા, ઈ લોકો બહુ કડક છે, કડક, રુદ્ધ. આ તમે ટ્રાન્સલેશન વાંચો, રુદ્ધ લખેલું છે. રુદ્ધ એટલે કડક, લુચ્ચા, રેમ વગરના. ખુદા પ્રેવેનિર કરે છે. એવા કડક છે અને ઈ લોકો કદી પણ ખુદાને દેઝોબઈર નથી કરતા. અલ્લાહ કહે છે હું જે હુકમ દઉં છું ઈ લોકો ઈ હુકમ ઉપર બાકી રહેશે. કહેવાનો મતલબ શું છે? અલ્લાહ ખુદા આપણને ઓળખે છે કે આપણે કેટલા હોશિયાર છે. આપણને એક ચીજ બહુ આવડે છે, ખાસ કરીને આપણે જે દિયારબોધમાં રહેતા હોય, એટલે હું કહું છું કે મને લાગે છે કે આ આયત ખાસ આપણા માટે. આપણને ઓલી આદત હોય, ઓલાને ચાંપી દીધા, અહીંયા થોડા કોને દઈ દીધા, બધું મામલો દોષી આપે, બધું ક્લાસે. ખુદા કહે છે આ ફરિશ્તા જે મારા છે, attention, méfiez-vous, આ મારા ફરિશ્તા જે છે એ એવા રુદ્ધ છે, રુદ્ધ. અને ઈ લોકો મને કોઈ દિવસ ડિઝોબી નહીં કરે. હું ઈ લોકોને હુકમ દીધો કે આને પકડીને નાખી દો, એટલે બસ તમે ભલે ને જેટલાનો ચેક દેશો, ils vont pas accepter. મારા જે ફરિશ્તાઓ છે ils sont pas corruptibles. આપણે એમ થાય હું કરી લઉં, જેમ આપણી આદત થઈ ગઈ હોય, અહીંયા ઓલા પોલીસ વાળાને દઈ દીધા, જજને દઈ દીધા, ઓની આવોકાને. આપણી આદત છે, c'est notre façon de vivre, mais qu'est-ce que vous voulez. આપણે આમ જ કરતા આવ્યા છે. તો ખુદાને ખબર છે કે દુનિયામાં ભલે તું કરતો તો, અહીંયા આવ ત્યારે ધ્યાન રાખજે ભાઈ, મારા ફરિશ્તા જે છે એક રાલ નહીં લે તારા પાસે, એને જે હું હુકમ દઈશ ઈ જ ચાલશે. તો આપણે જ્યારે ગઈકાલે વાત કરતા હતા કે આપણને આખિરતની વ્યાધિ કરવાની છે, કેવી રીતના? આ ત્રણ વસ્તુની અંદરમાં હરામ થી બચવાનું છે, વાજિબાતને અદા કરવાની છે, અને માણસો સાથે કોમ્પોર્ટમેન્ટ સારા કરવા જોશે. એવું નહીં ચાલે કે હું મારી નમાઝ ન પઢું, હું હરામ કામ કરતો રહું અને પછી મને એમ થાય કે વાહ જઈને હું ઓલાને હાથમાં લઈ લઈશ, ખિસ્સામાં નાખી દઈશ ફરિશ્તાઓને. કુરાન કહે છે હા, એ
એ લોકો કોઈ દિવસ દેશોગી નહીં કરે. એક સલાવત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આજે ગઈકાલની જે 4 પોઈન્ટ હતા એને એક બાજુ મૂકી અને આપણે હજી એક બીજી હદીસ કાઢી ઇન્શાઅલ્લાહ બીજી હદીસ તમારી સામે લઈ આવીશ. ઘણી બધી ક્રિટેર છે. આ 1 મહિનાની મજલિસ પૂરી ના પડે, પણ જે એસેન્શિયલ છે, જે આપણને લાગતી વળગતી છે, હું વધારે ઈ લઉં છું અને ઈ પોઈન્ટ ઉપર વધારે ડેવલપ આપણે કરીએ છીએ. તો આજે જે છે છઠ્ઠા ઇમામની એક હદીસ લઈ આવ્યો છું. આપણે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે, અમારા શિયાઓ એ છે કે જેની અંદરમાં અમુક સિફાતો હોય છે. ઓલી હદીસ બીજી, આ વાળી બીજી હદીસ છે છઠ્ઠા ઇમામની છે. કહે છે કે અમારા શિયાઓ એવા છે જેની અંદરમાં અમુક ક્રિટેર છે. પછી ઇમામ 2 ક્રિટેર બયાન કરે છે. કે છે અમારા શિયા ઈ છે કે જે લોકો સખાવતની અંદરમાં સૌથી આગળ હોય છે. આ એક ક્રિટેર. પછી ઇમામ કહે છે અમારા શિયા ઈ છે કે જે દિવસના ઓછામાં ઓછી 50 નમાઝ પડે છે. આપણાથી ઓલી 17 નથી પડાતી. 50 નમાઝ, 50 રકાત નથી, 50 નમાઝનો શબ્દ આવ્યો છે. દિવસની જે છે આપણને પડવાની હોય છે એક મોમિનને 51 રકાત, 17 વાજિબ અને 34 જે નાફિલા હોય છે ને ઈ. તો આપણાથી ઓલી 17 નથી પડાતી. ઇમામ કહે છે મારો રેશિયા ઈ છે કે જે દિવસના ઓછામાં ઓછી 50 નમાઝ તો પડવી જોઈએ. તો મને એમ થાય છે કે હું આ પોઈન્ટ ડેવલપ ના કરું, કારણ કે આ આપણે જરાક નબળા છે. આપણે જે આપણે લાગતી વળગતી છે, કારણ કે આપણે બધાય અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સખાવતની અંદરમાં, ખાસ કરીને આજે તમે જાઓ આફ્રિકાની અંદર જાઓ, તમે આ આપણા પ્રમુખ સાહેબ, માજી પ્રમુખ ત્યાં બેઠા છે અકબરભાઈ રાય, તમે એને પૂછી જોજો કે જ્યારે લોકો મીટિંગમાં જતા હોય ત્યારે વર્લ્ડ ફેડરેશન હોય કે આફ્રિકા ફેડરેશન હોય, એ લોકો આપણા વખાણ કરતા હોય છે. ખાસ કરીને આપણે માદાગાસ્કર વાળા, કે તમે લોકો બહુ સખાવતની અંદરમાં આગળ છો. તો હવે જે આપણો પોઈન્ટ 4 હોય એને જ વધારે પોઈન્ટ 4 શું કામ આપણે ના બનાવે? શરૂઆત કરો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો રસૂલ ખુદાની એક હદીસ આ સખાવતના બારામાં અલ્લાહના રસૂલ ફરમાવે છે તમારા બધાયમાંથી ઈમાનના દરજ્જામાં જે સૌથી આગળ છે એ કોણ છે? મારા ઉમ્મતમાંથી જે મુમિનો છે એ મોમિનમાંથી સૌથી સારા મોમિન ઈ છે કે જેઓ લોકો પોતાની મુઠ્ઠીને ખુલ્લી રાખે છે. અને મુઠ્ઠી કહેવાય એમ હાથ. તમે જોજો નાના છોકરા હોય જ્યારે જન્મે ત્યારે હાથ મુઠ્ઠી બંધ. સખી માણસ મુઠ્ઠી ખુલ્લી હોય. પણ ઇમામ અલી ઇસ્લામ જે છે આને પણ અમુક મોદેરા શું દેખાડ્યા છે કે ભાઈ આપણને છે ને જે વચલો રસ્તો છે ને ઈ લેવાનો છે. બહુ વધારે ખુલ્લી નથી કરવાની અને એટલું બંધ નથી કરવાનું કે એક રાલ ના પડે એમને. પણ રસૂલે ખુદા એક્ઝામ્પલ આપે છે કે મારા મુમિનોમાંથી સૌથી સારા ઈ છે કે જે પોતાની મુઠ્ઠીને ખુલ્લી રાખે. આ રસૂલે ખુદાની હદીસ. એક ફેરે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ પાસે એક ગામડિયો આવે છે, એક વિલાસમાંથી, મદીનાના બાજુમાં એક વિલાસ હતું, ત્યાંથી પોતે આવે છે ઇમામ પાસે. ઇમામ પાસે આવે છે, ઇમામને મુસાફો કરે છે, ઇમામ પાસે બેસે છે. બેસીને વાત પર વાતની યાદ આવે છે, મૌલા મારા ગામમાં જે બીજા શિયાઓ છે ને ઈ તમને સલામ મોકલાવ્યા છે. તો ઇમામ અલી ઇસ્લામ જ્યારે શિયાનું નામ સાંભળ્યું ઊભા થઈ ગયા. મારા શિયા મને સલામ મોકલાવ્યા? તમે જો કે આપણી વલર ઇમામોની નજરમાં કેટલી છે, ઇમામ કેટલી આપણાથી મોહબ્બત કરે છે. ઓસરો કા કોણ? ઇમામ ઊભા થઈ, મારા શિયા? કીધું હા. પછી એક વાત તો મને કે, આ જો શિયાની રીતે એ કે તું કે છે કે શિયા જાજા છે? તો મોલા બહુ જાજા છે.
ગલી ગલી મારા ગામમાં શિયા મળે તમને. કેમ છે બધાને? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધા ટેસ્ટમાં છે. તો કે મને એક વાત તો બતા. છઠ્ઠાઈમાં મને પૂછે છે ઓલા વિલાસવાન, ઈ કે તારા ગામમાં ઈ કે તું કે છે શિયા છે, મને ઈ કે એવા કેટલા છે? સાંભળજો ઇમામ શું કહેવા માંગે. એવા કેટલા છે કે અગર એના ખિસ્સામાં કઈ વસ્તુ હોય, કઈ કિંમતી વસ્તુ એના ખિસ્સામાં હોય અને એનો બીજો શિયા ભાઈ હાથ લાંબો કરીને એના ખિસ્સામાંથી એ ચીજ લઈ લે, તો એવા કેટલા છે કે જે કાંઈ નહીં બોલે? તો કે મૌલા આવો તો એકે નથી. ઇમામ જ્યારે આ સાંભળ્યું બેસી ગયો ખુરશી, હમણાં દેગોફલે થઈ જાય. તારીખ છે રિવાયત. ઇમામ જોશમાં હતા. જ્યારે આ સાંભળ્યું કે એવા એકે નથી, ત્રિસ્ત થઈ ગઈ. એટલે શું? શિયાની ખરી નિશાની ઈ છે, મુસ્તફાભાઈના કિસ્સામાં જો મને ઓલો સામસુંગ કયો છે હમણાં છેલ્લો સેટ એજ, એસ સેટ એજ ખબર છે શું? જવાની વધારે ખબર છે. સમીરભાઈ શું છે? હે બરાબર બોલું છું ને? હા, એસ સેટ એજ જો હોય મને દેખાય અવાજ ઝલકે છે આમ ઓલું ક્લિન્યો તે થાતો હોય ને મને ગઈમો, ઇમામ કહે છે ને હું જઈને આ મને ગઈમો મેસેજ, અને મુસ્તફાભાઈ કાઈ ના બોલે, ઇમામ કહે છે મારો ખરો શિયા આ છે. છે આપણામાં તાકાત? C'est difficile, hein? एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. अजीज ने मोहतरम, इमाम अली अलैहिस्सलाम आ तो वो हाई क्वॉलिटीની વાત થઈ ગયા. ઇમામ અલી ઇસ્લામ ને ખબર છે કે આવા શિયા હોવા જોઈએ, પણ આપણે જો ત્યાં સુધી ના પૂગે તો કમ સે કમ જેના પાસે ફોન નથી ને તો ફોન લઈ જઈ શકે ને આપણે. એટલે જેટલું આપણાથી થઈ શકે, જ્યાં પણ મદદ કરવા જેવી હોય આપણે આ મદદ કરે, જેટલું આપણાથી બની શકે. ઘણાની આવક વધારે હોય એ વધારે આપી શકે, ઘણાની ઓછી આવક હોય ઓછું આપે. એમાં કાંતિ તે જોવાનું નથી, પણ જે ફાસોથી જે દિલ ખોલીને આપે છે ને ઇમામને એ ખપે છે. એટલા માટે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે થોડુંક આપવામાં તમે શરમ ના કરો. તમને એમ થાય કે મુહર્રમનો આશુરના દિવસે ફાળો ખુલ્યો છે, હવે ઓલા ભાઈ 50 મિલિયન મંડાવ્યા, ઓલા 25 મંડાવ્યા, હું 2.5 લાખ મંડાવું તો કેવું લાગીશ? ઇમામ અલી ઇસ્લામ કે નહીં, એના વિચાર કર. થોડુંક પણ દેવામાં શરમ ના કર, કારણ કે કાંઈ ના દેવા કરતા થોડુંક દેવું વધારે સારું છે. જો તું 0 દે એના કરતા બેટર 2.5 લાખ દે. તારી જેટલી હેસિયત છે, જેટલું તારું ગજું છે, કે ભાઈ તને ખર્ચો કાઢવાનો છે આખા વર્ષનો, તો ઇમામ અલી ઇસ્લામ એમ નથી કીધા કે જેટલું છે બધું લૂંટાવી દો. નો, જેટલી તમારી હેસિયત હોય એ પ્રમાણે તમે સખાવત કરો. એક સલાવત કરો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. કુરાન મજીદની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે બકરા chapitre 2 verset 261, 2:261 અને 2:262 આ રેફરન્સ તમે યાદ રાખી લેજો. ઘરે જઈને તૌફીક મળે, ટાઈમ મળે, તમે આ આયત જોજો. કારણ કે આપણે જ્યારે પણ કઈ વસ્તુ કરવી હોય ને, આપણે પહેલા સવાલ જોશું, પહેલા સવાલ પૂછશો મૌલાના આ કરશું તો ફાયદો શું થશે? હું તમને કહું કે સખાવતનો ફાયદો ખુદા કુરાનમાં શું બતાવે છે. કહે છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા, હું અરબીમાં પઢીશ ને જલ્દી જાઉં છું, ટાઈમ આપણો બહુ સાથ દેતો નથી. 2:261 et 262. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemble à un grain. જ્યારે ઇન્સાન કોઈ અલ્લાહની રાહમાં કઈ આપે છે, કઈ સદકો આપે છે, કઈ સખાવત કરે છે, તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એનું એક્ઝામ્પલ આપે છે એક દાણા જેવો છે. દાણો જે તમે જમીનમાં ઉગાવો ને, ગ્રાન. પછી અલ્લાહ કહે છે ઈ ગ્રામમાંથી નેસ સેટ એપી. તમે જ્યારે પણ કઈ વસ્તુ આપો છો, તમે 1 મિલિયન આપ્યા તો
તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા 1 મિલિયનને એક ગ્રેના રૂપમાં લઈએ છે, એને જમીનમાં નાખી દે છે અને એમાંથી 7 એપી નીકળે છે, 7 ડાળખી નીકળે છે. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે હર એક ડાળખીમાં 100 દાણા ઉગાવું છું. એટલે તમે એક દીધા, એકના બદલીમાં 7 બ્રાંચ નીકળી અને એક બ્રાંચમાં 100 દાણા, એટલે કેટલા થયા? 700. આપણે વેપારી છે ભાઈ, આપણે ઇન્વેસ્ટ કરે છે દુનિયાની અંદરમાં. આપણને ખબર હોય છે કે હું અહીંયા આટલા નાખીશ, 100 મિલિયન નાખીશ, મને 200 તો મળશે. 100% અગર હોય તો બેનિફિટ 200 મળશે મને ટેસ્ટમાં. ખુદા સાથે આપણે જો વેપાર કરે તો ખુદા 1ના 700 આપે છે ભાઈ. એમ કહેવાય આપણે, પણ યકીન હોવું જોઈએ. યકીન, ઈમાન ખુદા ઉપર હોવું જોઈએ. પછી જે આયત પૂરી નથી થઈ, આયત આગળ વધીને કહે છે 262 ની અંદરમાં કે જ્યારે પણ કોઈ માણસ અલ્લાહની રાહમાં આપે, સાંભળવા જેવી તો આ આયત છે. બોલું તો જે આપણને ઘણી ફેરે અહીંયા નુકસાન થયું ને ઓને દીધા ને આમ ને તેમ, આપણે ગણતરી ના હોય કે ભાઈ મેં ઓલા એક દીધા હતા કોઈ 700 આવ્યા પાછા કે ના આવ્યા. પણ એના પછીની જે આયત છે એ વધારે કામની છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે જ્યારે પણ કોઈ માણસ મારા રસ્તામાં આપે છે, સખાવત કરે છે, ત્યારે જરૂરી ઈ છે, કોન્ડિશન નાખે છે ખુદા, અગર કોઈ આપે અને આપવા પછી સંભરામણી ના કરે. સમજાય છે તમને સંભરામણી એટલે શું? હું કહી દઉં, એક ભાઈ આવ્યો નવો, મને કામ ખોલવું છે, આરે પૈસા કામ કર. 10 વર્ષ બાદ મારા પૈસા પણ પાછા દઈ દીધો. હવે ભાઈ તો મોટો પૈસા વાળો થઈ ગયો, મારા સામેથી વટાઈ. એટલે મોલાને કોઈ જોઈ છે ને, દબદબો આવી ગયો છે. કાઈ નહોતું, મારા પાસે લેવા આવ્યો હતો. આને કહેવાય સંભરામણી. બીજાને ગામમાં ગાવ, કાઈ નહોતું, બધું મેં કર્યું છે ભાઈ. અગર ઇન્સાન આ સંભરામણી ના કરે, ખુદા કહે છે, તો થાશે શું? તો એનો જે માણસ આપી દે, આપીને પછી ભૂલી જાય, પ્રેમ ભૂલી જાય કે હું આની મદદ કર્યો હતો, હું આને રસ્તે ચડાવ્યો હતો. તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે આવા ઇન્સાનનો રેકોમ્પન્સ દુનિયાની અંદરમાં કોઈ પણ વસ્તુ એગાલે નહીં કરી શકે. આનો રેકોમ્પન્સ ખુદા દેશે. પણ આપણે રાજી ના થઈ. શું કહું? આપણે એના શિફ્ટ રખવતા હોય. ઓલું સેદસા હતું, યાદ રાખ આપણે ટેસ્ટમાં હતા. જ્યારે ખુદા કહે, અલ્લાહ કહે કે આનો રિસ્પોન્સ હું દઈશ, તો ઈ તો 700 કરતા પણ વધારે દે ને. કારણ કે ખુદાનો ખજાનો એટલો છે. ઓલું તો સેદસા એક લિમિટ રાખી દીધી, બસ સેદસા કીધું છે ખુદાએ, સેદસા આ નહીં દે. પણ જ્યાં ખુદા એમ કહે કે આનો રિસ્પોન્સ હું દઈશ, તો ખુદાનો ખજાનો ક્યાં ફૂટવાનો છે? તો ખુદા જ્યારે તમને એમ કહે કે અગર તમે કોઈની મદદ કર્યા અને પછી સંભરામણી ના કર્યા, તો તમને રેકોમ્પન્સ તરીકે ખુદા એનો ખજાનો આપશે. કેટલા આપશે? કુરાનની અંદરમાં પણ ખુદાએ મોસ્યોને નથી કહ્યું કે કેટલી ક્વોન્ટિટી આપશે. તમે વિચાર કરો કે જ્યારે ઉપરવાળો દે છે ને, આપણી બોલીમાં કે જે છપ્પડ ફાડીને દે છે, પછી કુરાનની આયત જે પૂરી નથી થઈ, છેલ્લો ફ્રાઝ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે અને એને દુનિયા અને આખિરતમાં કોઈ જાતની ત્રિસ્તેસ અને કોઈ જાતની વ્યાધિ નહીં હોય. આપણને ગમ છે ને જિંદગી, આપણને વ્યાધિ છે ને, ત્રિસ્તેસ છે ને, અમલ કરવાની જરૂર નથી. અમલ કરવાની જરૂર નથી. ખુદા કહે છે જે માણસ સખાવત કરશે એ લોકોની જિંદગીમાંથી હું ત્રિસ્તેસ, વ્યાધિ અને ગમને કાઢી નાખીશ. અગર આપણને આપણી જિંદગીમાંથી ગમ કાઢવું હોય, ત્રિસ્તેસ કાઢવું હોય, તો સૌથી સહેલામાં સહેલો રસ્તો કુરાન બતાવે છે કે તમે માણસોની મદદ કરતા થઈ જાઓ, માણસોને સખાવત કરતા થઈ જાઓ, અલ્લાહની રાહમાં તમે આપતા થઈ જાઓ. ખુદા તમે જોજો તમારી જિંદગીમાંથી ત્રિસ્તેસ અને આ દુઃખ અને વ્યાધિને કાઢી નાખશે. એક સલવાત મુહમ્મદ વાલ મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. તમને ખબર છે આપણા
બીજા ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આપતા હતા ને એટલું આપતા હતા કે જેની હદ નહીં. અને ઇમામ હસનની એક હદીસ મને યાદ આવે છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે la définition de સખાવત એટલે શું? ઇમામ ઇસ્લામ કહે છે સખાવત એટલે માંગવા પહેલા આપી દેવું. તમે જો છો કે જમાતની અંદરમાં એક ભાઈ પરેશાન છે, avant même કે પોતે આવે તમારા પાસે, ભાઈ હું જરા પ્રોબ્લેમમાં છું, ચેક પસાર થવાનું છે, ટ્રેક ભરવાના છે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. આમ જ એક્ઝામ્પલ દઉં. તમને ખબર પડી કે આ ભાઈ પ્રોબ્લેમમાં છે, ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે સખાવત એનું નામ છે avant même કે પોતે આવે તમે જઈને એની મદદ કરી આવો. કારણ કે જો ઈ આવ્યો તો તમારા પર ફરજ થઈ પડશે, તો વાજિબ થઈ પડશે તમારા ઉપર મદદ કરવી. આને સખાવત ન કહેવાય. ઈ આવ્યો, ઈ રોદડા રોયો, કર ગયો તમારા પાસે અને પછી તમે દીધા. ઇમામ કહે છે ça c'est pas સખાવત, ça c'était ton devoir, c'était ta responsabilité કે એક મોમિન ભાઈની તું મદદ કરી તો તારા પર વાજિબ હતું. પણ ઈ માંગવા પહેલા તે આપી દીધું એનું નામ સખાવત છે. અને સખાવતનું રેકોમ્પન્સ 261 262 ની અંદરમાં તમે જોઈ લો. આજ ઇમામ હસન એક ફેર બેઠા હતા અને એક માંગવા વાળો આવ્યો. આગવા વાળો જ્યારે આવ્યો, ઇમામ અલૈહિસ્સલામે કીધું કે મને ઘરનો પ્રોબ્લેમ છે, મને ખાવા પીવાનો પ્રોબ્લેમ છે, મને કપડાનો પ્રોબ્લેમ છે. આટલું બધું લિસ્ટ. કુરાન મજીદની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એક જગ્યાએ કહે છે કે જ્યારે પણ વઅમ્મસાઇલા ફલા તનહર, ખુદા કહે છે કુરાનમાં, જ્યારે પણ કોઈ સવાલ કરવા વાળો આવે ને તો એને જે છે ને કાઢી ના મૂક. ખુદા રસૂલને કહે છે જ્યારે પણ કોઈ સવાલ કરવા વાળો આવે. હવે સવાલ કરવા વાળો બોલો જુમાનો ગરીબ પણ હોઈ શકે, કોઈ સલાહ લેવા માટે પણ આવી શક્યો. કુરાન મજીદ en général વાત કરે છે quand on demande ne le repousse pas. વઅમ્મસાઇલા ફલા તનહર, જે પણ સવાલ તમને કરવા આવે, ઘણા પૈસા માંગવા આવે, એને repousse ના કરો. અચ્છા આપણે નથી દઈ શકતા, કાઈ નહીં બે સારા બોલ તો દઈ શકે છે. ઈ તો આપણાથી થાય ને. ઘણી ફેર આપણો મગજ ગયો હોય, આપણે કામમાં હેરાન હોય, બોલો આવે તને તો દરરોજ મારી જ દુકાન દેખાણી છે. નહીં, કુરાન કહે છે ne le repousse pas de cette façon, de telle manière. આવ્યો છે ઝફાદી કરીને એને આસ્તે આસ્તે મોકલાવી. તમને નથી દેવું કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે એને વધારે નીચો ના કરી નાખો, તમે એની વધારે બેઇજ્જતી ના કરી નાખો. આ કુરાન કહે છે, રસૂલને હુકમ દે છે વઅમ્મસાઇલા ફલા તનહર. ay રસૂલ, અગર કોઈ સવાલ કરવા વાળો આવે, ખબરદાર તું એને ધુતકારજે નહીં, તું એને કાઢી ના મૂકજે. અગર તારાથી ન દેવાય, તારાથી મદદ ન થાય તો કમ સે કમ એને બે સારા બોલ તો દે, એને કુરાજ તો દે. તો ઇમામ હસન પાસે જે છે એક માણસ આવ્યો, આટલું લાંબુ લિસ્ટ લીધો. હા, મને ઘરના પ્રોબ્લેમ છે, ખાવામાં પ્રોબ્લેમ છે, કપડા નથી. ઘણા પછી પ્રોફિટર હોય, એ જોઈ કે તમે બહુ દો છો એટલે દરરોજ ઉભો રહી છે. પણ આ ઇન્સાનની ફિતરત છે. પણ ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આપણને શું શીખાડે છે? તો ઇમામ હસન જે છે સાંભળે છે, કાંઈ નથી બોલતા. એને ફક્ત એટલું કહે છે ભાઈ તારી ધમામ બહુ જાજી છે, બહુ જાજી છે, હું નહીં પૂરી કરી શકું, બહુ જાજી ધમામ છે. પણ કે તું ખબર, હું તારા માટે કંઈક સગવડ કરું છું. ઇમામ પોતાના ત્રેઝોરીને બોલાવે છે, કહે છે કે જો તો ત્રેઝોરીમાં કેટલા છે. હવે આનું એટલું બધું લિસ્ટ છે, ઘરે ખપે છે ને, કપડાય ખપે છે ને, ખાવાનું ખપે છે ને, પછી એટલું જ નહીં, લાંબુ લિસ્ટ છે ઇસ્તવારની અંદર કે મારા ભાઈની છોકરા છે, મારા ભાઈઓ છે ને, ખબર શું છે, આટલું બધું કાઢીએ. તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કે ભાઈ તારું બહુ મોટું છે, પણ જેટલું મારા થાશે હું કંઈ કરું છું. મહેનત ત્રેઝોરીને મોકલાવ્યો, ત્રેઝોરીમાં જો 5000 દિરહમ કે દિનાર નીકળ્યા. ઇમામને કીધું કે આ રહ્યા. ઇમામ કીધું બીજા છે? કીધું નથી, હવે આજ રહ્યા હતા, આજ માટે. બીજા કાલે વળી આવક થશે એટલે કાલે આવશે, આજ માટે તો એટલા જ છે. ઇમામ કીધું ઓકે. આપણે કે મગાચામાં જા, મગાચામાં કે કંઈ ખાધા ખોરાકનું પ્રોવિઝન છે, જેટલી ગુણી હોય બધી લે આવો. ઓલો ગયો, 4-5 ગુણી હતી ઘઉંની, ઈ લે આવ્યો. ઇમામે કીધું ઓકે. પૈસા 5000 તૈયાર, ખાવાનું ગુણી તૈયાર. પછી કીધું કે હવે ઘરની અંદર જા,
કનીઝને પૂછતો, કઈ નવા કપડા તૈયાર છે મારા નવા કપડા કઈ તૈયાર છે? એક જોડી નીકળી, ઈ લઈ આવ્યો. આ કે તમારો જે હમણાં સિવાય આવ્યું છે તમે પહેરા પણ નથી. ઇમામ કહે જો કપડાનો બંદોબસ્ત થઈ ગયો ભાઈ, જેટલું હતું બધું મેં તને દઈ દીધું, હવે આનાથી વધારે તો કાંઈ નથી. ઓલો તો ટેસ્ટમાં આવી. પછી ઇમામ અલી ઇસ્લામ કહે છે ખબર નહીં. એક બીજા માણસને બોલાવ્યો, ભાઈ તું અહીંયા. તો કે આ માણસના ઘરે આ બધું સામાન તું પુગાડી દઈશ? તો બોલો કે હા. ઇમામ તમે જો કે ઓલું ફ્રેજ ટ્રાન્સપોર્ટ પણ સાથે દે છે. આપણે તો ખાલી દઈ દે, હવે તું છોડી ખા નહીં. ઇમામ કહે છે તે માંગ્યું હું તને આ તારા ઘર સુધી પહોંચાડી દઉં. ભાઈ આ ઇમામની સખાવત તમે જો શું આપણને શીખાડે છે, આપણે ક્યાં છે? તો ઇમામ અલી ઇસ્લામ ઓલાને કહે છે કે ભાઈ આ બધું તું એને ઘર સુધી એને ઘરને પહોંચાડવાનું. પણ ઇમામ કહે છે જો ભાઈ તારી મજૂરી માટે તને દેવા માટે મારા પાસે હવે કાંઈ બાકી નથી રહ્યો. આ હું એક ચાદર ઓઢ્યો છે ને, ઈ ચાદરમાં જો તું ઢાકોર હોય તો આ માલ લઈ જવાના બદલીમાં હું તને મારી આ કપડું જે ઓઢ્યો છે ઈ તને આપી દઉં. ઓલાએ કબૂલ કર્યું. ઇમામ એના છેલ્લો લિબાસ એટલે જુબો પહેરાતા, એના ઉપર જે ચાદર ઓઢ્યા હતા ઈ ચાદર પણ ઓલા એમ્પ્લોયીને આપી દીધા કે જે એમ્પ્લોયીએ ઓલાનો માલ મૂકી આવ્યો. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત હવે આવે છે. અમુક માણસ જેવા બેઠા હતા, સાંભળજો. ઇમામને કીધા બોલા અમે સમજતા નથી. કીધું આજે તમારી પાસે જેટલું હતું બધું તમે આપી દીધા, કાલે વળી પાછું આવક થશે, બીજો આવશે, ફેરી વળી આપી દેશું. તમે કોઈને ના જ નથી પાડતા. ઘણી ફેર હોય શેતાન વસવસો લે આવે, કોઈ બીજું ના હોય તો ઘણી ફેર બધામ કહેતી હોય કે આ બધાને બસ તમે દયા જ રાખો છો. અમુક માણસની આદત હોય એ લોકો દેવજી હોય ને અમુક લેવજી હોય. એટલે અમને દ્યો, જે લેવા વાળા હોય લેવજી હોય ને દેવા વાળા દેવજી હોય. તો ઇમામ અલી સલામને ઓલું માણસ પૂછે છે મોઢા બસ તમે બધાને દયા જ રાખો છો, તમે ખાલી થઈ જાશો. આ માણસ કહે છે ઇમામ. તો ઇમામ હસન મુસ્કુરાય છે. ઇમામ હસનનો વાક્યો છે. ઇમામ હસન અલી સલામ મુસ્કુરાય છે, મુસ્કુરાઈને કહે છે આઈ ભાઈ હું શું કરું? આ સાંભળજો, અગર આખી મજલિસની અંદરમાં ફક્ત તમે આ ફ્રાઝ યાદ રાખી દીધા તો તમે સમજી જાઓ કે આપણી જિંદગી કામયાબ. ઇમામ અલી સલામ કે ભાઈ હું શું કરું? જેવી રીતના ફકીરો મારી પાસે માંગવા આવે છે ને, હું પણ ફકીર બનીને ખુદા પાસે માંગવા જાઉં છું. ખુદા મને આપે છે તો હું બીજાને આપું છું. ખુદાએ મને દેવાની આદત કરી નાખી છે તો મેં બીજાને દેવાની આદત કરી છે. મને બીક છે કે તારા બોલ સાંભળીને જો હું બીજાને દેવાની આદત ઊભી રાખી દઈશ તો કદાચ ખુદા પણ એની આદત ઊભી રાખી દેશે. અને જો કે ઇમામના વિચાર ક્યાં સુધી છે. Comment il pense notre deuxième imam à propos de ce sahabat. અઝીઝ અને મોહતરમ, આપણે કોશિશ ઈ કરવાની છે કે શિયા હકીકી માયનામાં શિયા ઈ છે કે જે ઇમામ અલી સલામના બતાવેલા રસ્તા ઉપર અમલ કરે. ઇન્શાઅલ્લાહ બાકીની વાતો આપણે કાલે કરશું કે બીજા ઘણા બધા ક્રિટેર છે કે ઇમામનો ખરો શિયા બનવા માટે આપણને શું શું કરવું જોઈએ. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આવતીકાલે રાતના ચહેલુમની રાત છે. આટલા દિવસોથી આપણે બીબી ફાતિમાની કોસો આપી રહ્યા છે. આજે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે કોશિશ કરશું, કારણ કે હવે ફક્ત 2 રાત રહી છે. ખાસ કરીને મારી વિનંતી છે જવાનો પાસે કે મજલિસ બાદ આપણે સાથે મળીને સફ બાંધીને માતમ કરીએ. 1-2 નવો વધારે આપણે પડીએ, જેથી કરીને એક દુખિયારી માના દિલમાં એક દિલાસો મળી શકે. આ બીબી ફાતિમા એ બીબી છે કે જે આપણા માટે દુઆ કર્યા. જ્યારે રસૂલે ખુદાએ ઇમામ હુસૈનનો વાક્યો બયાન કર્યા તો બીબી ફાતિમાએ પૂછ્યું, બાબા તમે હસો, અલી મુર્તુઝા હશે, હું જીવતી હોઈશ? ત્યારે રસૂલે ખુદાએ કીધું કોઈ જીવતું નહીં. તો પછી મારા દીકરા ઉપર રોશે કોણ, માતમ કોણ કરશે? તો બીબી ફાતિમાને રસૂલે ખુદા કહે છે કે ખુદા એક એવી કોમને પેદા કરશે કે જે તારા હુસૈન ઉપર રોશે, અને આજે ઈ આપણે છે. તો બીબી ફાતિમાની દુઆ આપણી સાથે છે. આપણે કોશિશ કરશું કે આપણે સાથે મળીને સફ બાંધીને ઇમામ હુસૈન પર માતમ કરીએ. કારણ કે આ અસીરાની કરબલા
અને આ કરબલા વાળાઓએ જે જુલમ એ લોકો ઉપર ઢાવવામાં આવ્યા છે એ હકીકતમાં એ જુલમ इंसानને અગર વાંચે અગર સાંભળે તો इंसान જે છે વાંચતા વાંચતા બેહોશ થઈ જાય. અઝાદારો ઇન્શાઅલ્લાહ રિહાઈ કેવી રીતના અહેલે બેતને મળી એવું કાને તમને જરાક બયાન કરીશ કે કેવી રીતના યઝીદે અહેલે બેતને જે કેદમાં રાખ્યા હતા 1 વર્ષ માથે સુધી કેવી રીતના રિહા મળી. 3 ફેક્ટર છે ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે બયાન કરીશ 3 ફેક્ટર અને ત્યાર પછી મસાઈબ આપણે બયાન કરશું કે કેવી રીતના આ બીબીઓ જ્યારે કેદમાંથી નીકળ્યું ત્યારે થયું શું. પણ આજે મને રસ્તાનો એક મસાઈબ યાદ આવી ગયો એટલે મને એમ થાય છે કે આપણે આખા અશરા દરમિયાન બીબી સકીનાના મસાઈબ પડ્યા, હઝરત અબ્બાસના મસાઈબ પડ્યા, બીબી ઝૈનબના મસાઈબ પડ્યા, પણ કરબલાનો એક એવો અસીર છે જેનું નામ ઝૈનુલ આબિદીન છે, જેનું નામ સૈયદુસ સાજિદીન છે. આપણા ચોથા ઇમામ સૌથી વધારે જો મસાઈબ આ કરબલા પછી અગર કોઈ ઉપર પડ્યા હોય તો એ કોણ છે? એ આપણા ચોથા ઇમામ ઇમામ સજ્જાદ છે. અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે ઇમામ સજ્જાદના ગળામાં એક લોઢાનો તોક નાખવામાં આવ્યો હતો. તમે ફિલ્મોની અંદરમાં ઘણી ફેરે ડોક્યુમેન્ટરીની અંદરમાં જોતા હશો કે ઓલા મોટા મોટા ક્રિમિનલને જ્યારે જંજીર પહેરાવવામાં આવે ત્યારે ગળામાં એક આનો હોય, હાથમાં આનો હોય, પગમાં આનો હોય અને એ આખો ગળાનો આનો પગના આનો સાથે બાંધેલો હોય જેથી કરીને ઓલો કેદી જે છે ભાગી ન શકે. અને એ લોકો કોશિશ કરે છે કે આ આનો જે ગળામાં પહેરાવવામાં આવ્યો હોય એ સૌથી ભારી હોય જેથી કરીને ઓલો કેદી પોતાનું માથું પણ ઊંચું ન કરી શકે. સૈયદે સજ્જાદ લાખો સલામ થાય સૈયદે સજ્જાદ. ઇમામે સજ્જાદને જ્યારે આ તોક પહેરાવવામાં આવ્યો ને રિવાયત લખે છે કે આ તોકમાં કડી નહોતી ખોલવા માટે, એવો લાર્જ હતો પણ એ તોકની અંદરમાં કાંટા હતા, એ પિન નાખવામાં આવ્યા હતા અથવા તમે એમ સમજો કે એમાં ચૂંક નાખવામાં આવી હતી. અઝાદાર જ્યારે ઇમામે સજ્જાદને 11મી મુહર્રમના દિવસે આ પહેરાવવામાં આવ્યું ત્યારે માથામાંથી એને પહેરાવવામાં આવ્યું તો રિવાયત લખે છે જ્યારે ઇમામે સજ્જાદના માથામાં તોકને નાખવામાં આવ્યો ઈ તોકને જોરથી જ્યારે દાબવામાં આવ્યું ગળા સુધી જ્યારે પહોંચ્યું ઇમામે સજ્જાદનો ચહેરો એ ચૂંક અથવા ખીલીઓથી એવો ચીરાઈ ગયો, ચહેરામાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. અઝાદારો ફક્ત આજ જુલમ નથી થયો, આનાથી કેટલા વધારે જુલમ ઇમામે સજ્જાદ ઉપર. અઝાદારો રિવાયત લખે છે અસીરાને કરબલાનો કાફલો જ્યારે કૂફાથી શામ જઈ રહ્યો હતો એક જગ્યાએ કાફલાને ઊભો રાખવામાં આવ્યો. ઝાલિમો ઘોડા ઉપરથી ઉતર્યા અને ફેસલો લીધો કે અહીંયા ખૈમાઓ બાંધવામાં આવે. ઝાલિમો બધાય થાક ઉતારવા માટે ઘોડા ઉપરથી ઉતર્યા. આદત મુજબ અહેલે હરમને બરબરતી જમીન ઉપર બેસાડી દેવામાં આવ્યો. નાના નાના બચ્ચાઓ એ તપતી જમીન ઉપર બેસી ગયા. બીબીઓ પણ બેમખનો ચાદર ખુલે માથે જમીન ઉપર બેઠી હતી. અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે ઇમામે સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામના હાથમાં જખમ હતા, ગળામાં જખમ થઈ ગયો.